पद्मवती माँ परम पितांकर शिक्षण सार्थकता लाभ करतु स्व सदानंद मार्ग प्राप्त हूँ एवं परिवार परिवेश समस्त इष्ट को धरी खूब आनंद चलतु स्थित मंगल जीवन अधिकारी हूँ मोर परम पितांकर शिक्षण जदि पाखे बसी ना मैंने दूरे दूरे बसती प्रथम टे डेरी तो है आसवा अन्यमनस्कता रोचे गोटे गोटे कौट गोटे भूल हो भूलटा जदि मुझे पचर बही था बही जाणी होची श्री दादा कहते सत्संग जो विदेही आत्मा श्राद्ध करा जाए सत्संग विग्रह का रखा जाए आचार्य श्री दादा कहते कहीं रखा जाए कारणटा हूँ जदि कौन से लोक आसे से कहे मुझे मोर गुरु को दर्शन करने तेणु तार मन गुरु को पाठ न जाकि फट प्रति चली जाए तेणु आम पितामाता को विधेयी आत्मा को सम्मान दवा उद्देश्य आम सत्संग करुचे तेणु आचार्य कथा मानवा फटो को आम दूरे रखा से समस्त परिवार अन्य समस्ते पुष्पांजलि देते यह विधेय फटो मत आगे रही जाए तो मनटा निश्चय हो ठीक अच्छे କିଛି ଅସୁବିଧା नहीं आम नेक्स्ट थर इंतजार करवा जाओ आज जो चतुर्दश दिवस उपलक्षे आम जो गुण कीर्तन नाम कीर्तन करुचे ये जो भाई मैंने बसते जो मैंने ठाकुर को ग्रहण करना ये जुगर सर्वश्रेष्ठ विवर्तित पुरुष से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आम सद्रूपे पाइचे और से पुरुषोत्तम आम एत भाग्यवान सद्रूपे ग्रहण करे ये जो चतुर्दश दिवस नाम संकीर्तन हुए अन्य भाई मैंने भावुए आमर संकीर्तन मंडली आसती नाम संकीर्तन हुए ये एक विभिन्न ढंग से भड़ा दिन आसती ठाकुर को बसई कौन कहे आम ठाकुर एवं नाम संकीर्तन ये गोटे प्रकार कर वास्तविक भाव में भी ठीक किंतु विवर्तन ही संपूर्ण ठीक आम कहूँ नाम संकीर्तन आम करवा ना नाम संकीर्तन हम अष्टप्रहरी हम सब हम किंतु जुगे जुगे पुरुषोत्तम आसती से जुगे से सब गंथि खोली जाती से जुगर समस्या समाधान से जुगे पुरुषोत्तम आसती जोता शिल्प चंडीपाठ पर्यंत नारदर्शना ब्रह्म ज्ञान पर्यंत समस्त ज्ञान आमको देते से मूर्तिमंत विग्रह से पुरुषोत्तम से बुझे कारण कौन कहीं चतुर्दश दिवस नाम संकीर्तन करा जाए कहीं द्वादश दिवस श्राद्ध दिया जाए कहीं प्रथम श्राद्ध वार्षिक करा जाए प्रति वर्ष श्राद्ध पालन करा जाए यार कारण जदि शास्त्र अच्छी आम शास्त्र पढ़ीचे किंतु तो कार्य ये लगे पारे आम पाखे जीवन आदर्श कहीं ना आम नाम संकीर्तन करूँ भावुचे से आत्मा से हूँ कौन हूँ कौन चली जाए कौन हूँ परलोक चली जाए से गोटे भल जन्म पाइले कि ठाकुर पाखे मिशिजे एमती बहुत कथा आम मन अच्छी तो वास्तविक भाव में आम क्या बुझा नाम संकीर्तन आम करूँ जे आप जानते नाम जोटा हूँ भागवत आप पढ़ुं कहिले प्राणी जेते पाप करई मोहग्रस्ते नाम मात्र के पाप नाशे अंत्य वैकुंठ पुर बसे ये आप पढ़ी समस्त पढ़ीचे कहिले नाम माने प्राणी मान पाप करती जदि से मृत्यु सज्जा थिला बेले पूरा बुटुआने कहते से नाम करे स्मरण करती से नाम पाप नाश हो जाए से नाम कर नाम करने शक्ति आसो ना से आगु से नाम अभ्यस्त अच्छी ना से आम देखू अनेक कर्म व्यस्त था जिते मृत्यु सज्जा आसी जाए कान को आ शुभे नहीं आखि की दिशे नहीं हाथ गोड़ अचल हो जाए सब इंद्रिय अचल हो जाती किंतु मन धाऊ थाए मन आ प्रकृति मान ऊर्धक चली जाती मन प्रकृति मान मन नियंत्रण न था से जोड़ा से कहते चित्रगुप्त पांडीर कथा से तार मुंडे चली आसे मो जीवन सारा कौन कौन करी कौटा भल कार्य करी कौटा खराब कार्य करी जदि से भल कार्य तो कर भल कथा कौन सी खराब कार्य करवा बेले कौन तार बाधा विघ्न जीवन में आसला बेले जदि से जगह अटकी जाए एवं ऊर्ध्व को जापारे ना कारण प्रकृति पछक टाणी तल को टाणती कारण से सब अंग प्रत्यंग अवश्य हो जाए से बेले से जो गुहमान हो जाए सी कौटे ना जो मंद कार्य करी जगह से रही जाए गोटे जगह से बेले तार यदि प्राण चली जाए प्राण उड़ी जाए से भाव नहीं से जाए कारण सी आगे जापारे ना से स्मरण करें तो वास्तविक भाव में आम मैंने बुझा दरकार गुरु ग्रहण कहीं करवा चतुर्दश दिवस श्राद्ध कहीं पालन करवा आम मान मनीष चलीगला ये आम प्रथम दिन जो तार शव सत्कार कले
ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ସେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାହ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ 4 ଦିନରେ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମର, ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ, ଶରୀର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେ ପରିବାର ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧି କରେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କରିପାରେ। ଯୋଉ ଆଜିକା ଲୋକମାନେ ଯିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଚତୁର୍ଥ, କିଏ ସପ୍ତମ, କିଏ ନବମ ଦିନ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛି ଦଶାଦିନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିପ୍ଳବ ପରିବାର ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ପରେ ଶରୀର କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯାହା କାହିଁକି କରାଯାଏ, ଏହାର କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶରୀର ଥାଏ ତାର ଆତ୍ମାଟା ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଦାହ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଦାହ କଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଯାଏ, ଆତ୍ମା ମତ ଅବିନାଶ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଆମେ ପଢୁଛେ, ତାର ଆତ୍ମା ଯାଏ କୁଆଡେ? ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟକ ଯୋଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ବିଧେୟ ଆତ୍ମା ସବୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ସେ ବାସ୍ତବ ତା ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମା ଦେହ ଛାଡିକି ରହିପାରେ ନା। କାରଣ ଆମ ଦେହ, ଆମେ କହୁଛେ ଦେହ ଆଉ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଏମାନେ ପରିପୂରକ। ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଛାଡି ରହିପାରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ ତ ଆମେ କହୁଛେ ମରିଗଲା। ଲୋକ ତ ସେଠି ପାଖରେ ପଡିଛି, ଯଦି ତାର ଶରୀର ସେ ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥ ସେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଶରୀର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ ଏବଂ ଇତସ୍ତରେ ଘୁରି ବୁଲେ। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ସେ ଆପଣ ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ ଶରୀର ଖୋଜେ ଇତସ୍ତତ ହେଇ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛି ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ନ ଜଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବୁଲୁଥିବେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାଜ୍ୟା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ବିଧେୟ ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେବେ, ସେଇ ତାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ହଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧର କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ ଭାବୁଛେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସି ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତାହା ନୁହେଁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସତ୍ ରୂପକ ସତ୍ ଉପଶବ୍ଦ ଧାରାକୁ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ଶରୀର ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ତାହାକୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଶରୀର କାହାକୁ ଆସିଛି ନା ପିତା ମାତାର ସୁକଲ୍ୟାଣରେ ସୁସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି, ପିଣ୍ଡ ପାଣି ନଦେଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କିପରି ରହିଲା କୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଶରୀର ଆସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସୁକଲ୍ୟାଣ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସୁକଲ୍ୟାଣରେ ଆମେ ଆସିଛେ, ସୁସନ୍ତାନ ଆସିଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ନଦବା ତାହେଲେ ଆମ କୃଷ୍ଟି ରହିଲା କୋଉଠି? ଆମେ କୁଳକୃଷ୍ଟିକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ସଚା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏବେ ଗୋଟେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ହଉଛି ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ। ଯେ କହୁଛି ସେ ପୁଅ ଅଛି ଆମେରିକାରେ, ସେ କହୁଛି ଦେଖ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଗଲା। ସେ କହୁଛି ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖେ ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଶୋକ ବୋଲା ଯାଉଛି, ସବୁ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚାଲିଛି। ଅବସ୍ଥା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାହିଁ କରୁଛେ? ଶ୍ରାଦ୍ଧର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ ବିଧେୟୀ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବା। ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୋଉଠି ଦେବା? ଆମେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦଉଛେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୋଉଠି ଦେବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜନ୍ମ ହଉଛି କୋଉଠି? ପିତାର ଔରସରୁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କୋଉ ଗୋଟେ ପିତାମାତା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି ଜନ୍ମ ସେ? ଆମେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେବେ? ଆମେ ତାକୁ ପଠେଇଦେବା, କୁଆଡେ ପଠେଇଦେବେ? କୋଉଠି ପଠେଇବେ? ସେ ଘୁରି ବୁଲିବେ। ଶରୀର ଦରକାର ତାଙ୍କର। ବିନା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି କିଛି ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆତ୍ମା ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେବଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଶିବଲୋକ ବା କୋଉ ଲୋକ କହୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଆସିଲେ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁପଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ କାହିଁକି? ସେ ତ ହଉଛି ମାନେ ସେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ କିପରି ଏବଂ କୋଉଠୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ? ସେଇ ପିତାମାତାର କୋଳରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇପରି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସଜାଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯାଉଛେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ, ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ପିଣ୍ଡ ପତ୍ର ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମର ଯୋଉ ପିତାମାତା ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବା ଆମ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ, ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଏବଂ ଅତି ଆତ୍ମସ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦିନରେ ଆମେ ହଉଛି ଅନବସ୍ତ୍ର ଦଉ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ତାହେଲେ କିପରି ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତାପରେ ଯିବି ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା, ଯେ ଏଇଟା ଯୋଉ ପରଲୋକର କଥା ଅନେକ କଥା ଅଛି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁନି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରୁଛେ, ଏଠି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯାଉଛେ, ଜଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଆଦର୍ଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟଂ, ପୂଜାମୂଳଂ ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଧ୍ୟାନମୂଳଂ ଗୁରୁ ପାଦଂ, ମୋକ୍ଷମୂଳଂ ଗୁରୁ କୃପା। ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛି ଗୁରୁ ନାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନା ସଦଜ୍ଞାନ କାହୁଁକୁ ପାଇଲୁ ଅର୍ଜୁନ।
যাবତ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାବତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଏଟା ଭାଗବତରେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେଇ ତୋରେ ହେ ରହିଲା ତୁହି ତ ଜାଣ ଫିଟାଇଲା କବାଟ ରଖିଲା ରସବାଟ ଶିଶୁ ନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ ଗୁରୁ ଶରୀର ଭଜ ଶ୍ରୀ ହରି মায়াবী জীবন হে কাহারি জাতুই বলতে পড়লো শোননগর গুরু সেবিন ভজ শ্রী হরি কিন্তু গুরু গ্রহণ করিয়া যাবে নারাজ গুরু বিনা গুরু গুরু হলে ভগবানଙ୍କ সাকার মূর্তি আর আপনাମାନେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ ବିନା ଶିକ୍ଷକ ତା ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୃତୀୟ କାଳ ପଢ ସପ୍ତମ ପଢ ପଞ୍ଚମ ପଢ ଦଶମ ପଢ ତା କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ସାରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯା ତୁ ଇତିହାସ ପଢ ଭୂଗୋଳ ପଢ ଗଣିତ କଷ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ବସିବା ମା ଶିଖଉଛି ବାପା ତାଙ୍କର କାମ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆସୁ ସେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିଆ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ କଣ ମୂର୍ତ୍ତିକି ରଖି ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦର୍ପଣ କରୁଛେ ସେଇ ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ନାରାଜ କାରଣ ଆମେ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଯୁଗର ଦରକାର ଥିଲେ ସେ ଯୁଗର ଯୋଉ ଯୁଗର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ କାରଣ ସେ ଯୁଗର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ଧରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ହଉଛି କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିକି ପୂଜା କରି ଭାଗବତକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବଳ ତାର ସମୟ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢିବା ଫୁଲ ଥୋଇବା ଦୀପ ଦେବା ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦର୍ପଣ ବୁଝିବା କିପରି କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ କାହିଁକି କରୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ମା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଉଛି ସେଇ ମା ଯୋଉ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଋଣ କେହି ସୁଝି ପାରେ ନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଥିବା ଆଜି ପିତା ମାତା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାକୁ ସେ ଗର୍ଭରେ ସେ ମା ଧରିଛି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନେ ପଡିଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନଉଛି ଡକ୍ଟର କହୁଛି କେତେ କେଜି ପିଲା ଓଜନ ପଚରା ଯାଉଛି ନା ପିଲାର ଓଜନ 3 କେଜି ତା ଭିତରେ ପୁଣି କଣ ଅଛି ନା ସେ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ରକ୍ତ ଅଛି ଅନେକ ତାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସବ କରୁଛି ସନ୍ତାନ ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ 5-6 କେଜି ଆପଣ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଟା ଦିଆଯିବ ଇଟାର ଓଜନ 5 କେଜି ଓଜନ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେ ଇଟାଟାକୁ ପେଟରେ ବାନ୍ଧିକିରି ବାହାରେ ଝୁଲେଇକିରି 9 ମାସ ବା 10 ମାସ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ତାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ରକ୍ତ ତାର ମାଂସ ଦେଇ ସେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆମେ କହୁଛେ କଣ ସେ ମା ପ୍ରତି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ମାକୁ ଆମେ ହଉଛି ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉନି ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଯାହା ସକ୍ଷମ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଜନ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଇଥିଲି ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେ ପୁଣି କେମିତି ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କରିବି ଯଦି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ମୋର ଥିବା ସେ ଥିବା ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତାହା କେବଳ ଲୋକରେଖାଣିଆ ହେଇଯାଏ କାରଣ ସେଇ ବିଦେହାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରରେ ଆସିବି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଆସିବି ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ ଆସିବେ ପୁଣି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର କଥା ଯେ ବିଦେହାତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଏବଂ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ସଙ୍ଗମ ଜନ୍ମ ହয়েছে ତେଣୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମିଳନରେ ତାହେଲେ ବିବାହ କଥା ଆମେ ବିବାହ ମଣ୍ଡଳ କରିଛେ ଆଜି ହଉଛି କାହା ଘର ଝିଅ କାହା ଘର ବୋହୂ ହଉଛି ଆଜି ହଉଛି ବିପ୍ର ଘର ଝିଅ ଯାଇକି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଘର ହଉଛି ଯାଇକି ସେ ବିବାହ କଲାଣି ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ କଣ କଲୁ ତୋର ପିତା ଆସି ଦୁଆର ବାଡୁଥିଲା ଖଟଖଟ କରି କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ କଲୁ ତୁ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ଘର ପଠେଇଦେଲୁ କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଛି ତୋର ଘରେ ତୋରି ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବ ତୋର ପରିବାର ଜନ୍ମ ନେବ କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ର ସେ ମା ରଖିନୁ ତୋର ଝିଅକୁ ତୋର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଝିଅକୁ ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣର ବିବାହ କଲୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରତିଲୋମ ସନ୍ତାନ ଆସିଲା ତେଣୁ ସେ ପିତା ମାତା ଫେରିଗଲେ ସେ ଦୁଆର ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ସେ କଥା ଆମେ ଏ ବୁଝିଲେ ପୁରା ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ବୁଝିଯିବା ଯେ ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛି ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟାସ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହୁଛେ ମରଣ କାଳେ ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକି ସେ ଯିବ ସେ ବିଦେହୀ ଆତ୍ମା ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ତାହେଲେ କୋଉ ଭାବ କେମିତି ଜନ୍ମ ନେବେ ଆମେ କହୁଛେ ମରଣ କାଳେ ଖରାପ ଭାବ ନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୀତା ଭାବ ତାଙ୍କର ପଢୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମରଣ ତାଙ୍କର ହଉଛି ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଘରେ 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିଲା 3 ଭାଇ ହଉଛି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ହଉଛି ଠିକ ଭଲରେ ନାହିଁ ମା ଦେଖିଲା ସେଇ ବାପା ମା ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ସେ ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇନାହିଁ ତା କଥା ଟିକେ
से ढली पड़े टिके ताके प्रेम भक्ति बेसी थाए किंतु जदि से एक जो अन्य भाई माने सेई भाई की ताड़ना दियंती ताको भिन्न करके अलगा कर दियंती तार सेई माता पिता केबे हेले मृत्यु बेले से होती भलो शरीर भलो मन जाई करिवे कि आपण चिंता करंतु तो बंची अवस्था यदि आपण माने आपनकर परिवार भितरे परिवेश भितरे यदि आपण भाई बंधु कुटुंब नै समस्त ठीक चली थिबे एवं बापा मां जहा चाहंती तांकर प्रति बेले केतनी औषध आनिबा आपण देखंतु गोटे चिंता करंतु बाप आपनकर जहा अळियर दळी मां होती कोन करे पुओ बा झियोर अळियर दळी से तार सासु ससुर तो माने खराब या आसी मध्य तांकर प्रति माने विरोध हेले मध्य पुओ झियोंकर से होती लुचै कि तार होती जहां तो मेंटा का करता आशा आकांक्षा मेंटा है किंतु सेई पिला जब बड़ हो जाए सेतरो तार होती जा से कहे आपण आज देखु से मीडिया रे जो ये आसुची यूट्यूब रे माय वाइफ इज माय लाइफ लाइफ वाला होती मो स्त्री किंतु होती जीवन हेगला दिमा आसला से के दिन संपर्क से हेगला मो जीवन हम लेखु से माय वाइफ इज माय लाइफ मो स्त्री होती मो जीवन किंतु जो जीवन देगी रक्तमांस निगाड़ी की जे जन्म नै एते बड़ बंची बढ़ी कि हमको आनिला पर्यंत ताको हम भूली गले तो पिता माता को भूलिबा को न भूलिया पई आमे जीवन रे गुरु ग्रहण निहाती आवश्यक श्री श्री ठाकुर रामचंद्र तांकर ज्येष्ठात्म श्री बड़दा आपण कोंतु को बापा आदि कहि परिबो जे मु एते वर्ष बंची छि मो पुओ पई श्री श्री ठाकुर कहले मु केबेठा चली जान जानी किंतु मु बंची छि बड़ खकालु बड़ माने तांकर बड़ पुओ श्री श्री बड़दा कारण जेतबे ठाकुरଙ୍କର मन खराब हुई ठाकुर देह खराब हो जाए हे बड़ श्री बड़दा ठाकुर पाखे बसंती अनेक तांको सेवा दियंती ता कहि हम नै ए किंतु से पुणे अनेक गल्प दियंती गल्प कहंती माने देखो ठाकुर माने ता बापा से सर्व संख्या पिता डाकंती नाही माने ठाकुर एटा मु कहिची अनेक कथा कहंती ता भूली नियंती खाइया को दियंती श्री श्री ठाकुर कहंती मते दी के खाइया को देबो ताहार होची मो से बड़ खटा मते खाइया देबो सेही खाइया को देले खाइ तो आमाने आजी लोक लगे देउछे झाड़ा सफा करिया पे होची रखि देउछे लोक घर रखि देउछे पिता माता माने पढिसंती किंतु तांकर झाड़ा परिष्कार करिबा तांको हाथ रे खाइबो देबा जो मां पिलाटी खाउथिला से केते कष्ट करी से जन्म को देखि याकू देखि ताकू देखि पिलार पेट न पुरले मां शांति नथिला सेही मां आजि खाइया को पाउ नाही अन्न द्वारा अपन तो खाइबो देउचा माने ताले वास्तविक ये श्रावण अर्थ कोन आपण बुझंतु से श्रद्धा श्राद्ध तो श्रद्धा यदि हमर वास्तव पाके नाही ताले श्राद्ध होती निरर्थक काना हमर जो स्वर आमे जो ठाकुर डाकुचे हमर जो भजन कीर्तन करूचे ए जो नाम संकीर्तन करूचे एहा तांको पाके पहुंच पे नाही तो तांको पाके पहुंचीबार ये होती प्रथम कथा होती तांको होती जीवन अवस्था भल पाइबा तो जीवन अवस्था जे वास्तविक भल न पाऊ ताहाले आमे करूचे ता माने जीवन रे करले बोले करिया तारन ठाकुर कहछन्ती ए जीवन अवस्था आमे करले पुट से मुक्ति आनिबा ना ते पुन भल ये पासी पुन जन्म रे अनेक कथा अछि श्री ठाकुर पिला बेले तांग मां केते भल पांती बापा केते भल पांती ओटे छोट गीत रे फिर आपण जानिथिबे देखि कि पारु छरिबो ए विश्व भुवने ईश्वर जाहांको नाम बोलंती सुजने तुमे जदि से ईश्वर देखि न पारिलो केउ पारो पद्मे तुम्हे निवेदिव फूल तेणु कुहे शांतरे विश्वास माता पिता देवा देवी एही धरा तले पूजिब देई तांकु भक्ति पुष्प दले ताहांकु पूजिले जीव मनरुईकार धर्म अर्थ काम मोक्ष मिले अनिवार माता धर्म माता स्वर्ग माता ही जे स्वर्ग मातृभिन्न ए जगते सकले जे सब धरणी बुकुरे तुम्हे जेदिगे चाहिब पिता माता भिन्न आउ किछि न देखिब छोट अवस्था ठाकुर लंबा गीत लिखिथिले पिता माता से भली भल पांती ठाकुर कहउथिले मां मोर जीवन मां बिना मो केवल आसी जीवन मां को खुशी करिया पई मां नथिले मो सब निरर्थक सेदिन मां चली छथि ठाकुर होके स्मशान जाई 7 दिन सोइले एवं आई गड़ी गले घर अगले गड़ी जाउछन्ती एवं कोने मां मोर चली गला मु घर पर आपण ए घर पर कोठाडी करछन्ती तने के पचारे जे होती मोर पुओ पे घर करछि ए लैट्रिन करछि पुओ ओ आसीबे से फरने रहंती बड़ चाकरी करछन्ती से माने कोबड़ लैट्रिन करछि बसैछि किंतु मां को कोन झाडा बसौछि बाहर पुरा पचा भाई घरे से बुढ़ा बुढ़ी धरि नै बसौछि जो मां झाडा बसले पिला झाडा न बसे झाडा हुइनी
ତେଣୁ ସେ ଖାଉଥାଏ କୋଳରେ ହଗି ଦିଏ ଝାଡ଼ା ଫେରି ଦିଏ ମା ଉଠିଯାଏ ମା କହେ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ଏଠୁ ଉଠିଯିବି ପିଲାର ଝାଡ଼ା ଯଦି କମିଯିବ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେ ପିଲା ଯଦି ମାର ଦେଖେ ଯେ ପିଲାର ଝାଡ଼ା ହଉନି ମା ଦୁଃଖ କରେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯଦି ମା ଝାଡ଼ା ବସି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବୋହୂ କହୁଛି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବା ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପିତୃଦେବ ହବ ମାତୃଦେବ ହବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହବ ତେଣୁ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପିତୃଦେବ ମାତୃଦେବ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉନି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏଇଥି ଭଲ ପାଇ କରୁନି ଯେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିନି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଧରିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ପାଯାଏ କାହିଁକି ଭଲ ପାଯାଏ ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯାହା କରିଥିବା ତାହା ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଉଛି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତି ଆମେ ନାହିଁ ପିଲାକୁ ଡାକିବାନି ତାର ପରୀକ୍ଷା ନାତି କାହିଁ ଆସିନି ନା ତାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲା କି ଯେ ମୋର ବାପା ମୋର ଜେଜେବାପା ପାଇଁ ବା ଜେଜେମା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାହାର ପିତାମାତା ବେଳକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଯାହା ଦଉନେ ଲୁଚେଇକିରି ଯାହା ଜିନିଷ ଆଣୁଛେ ଆଗ ବେଡରୁମରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଇ ଦଉଛେ ତୁମେ ଖାଇଦିଅ ବାହାରକୁ ଯାଆନି ସେ ଦେଖିଦେବେ ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇବାରେ ବଞ୍ଚିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା କଥା ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଛେ ସେ ପିଲା ଦେଖିଲା କ'ଣ ମୋର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକିରି ମୋର ମା ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ତେଣୁ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚହଟିଲା ସେ ବଡ ହେଇଯିବ ତାର ଆଉ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରେ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ପିତୃପୁଷ୍ଟିର ପ୍ରଣ ଥିଲେ ତୋର ଏଇ ଧାରାଟି ହିନ୍ଦୁ ହୋବା ମୁସଲମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ସମସ୍ତ ଖାଣ୍ଟି এই ধারা উল্টা চলি সত্যকে যদি আউ তুই জোর ওড়ারে বলছি মুঝে সত্য তোমায় নাট্য হই পিতৃপুষ্টির প্রণপ্রবণ পিতৃপুষ্টির মতে দেখিলে মোর পিতা বুঝা যায় মোর পিতাকে দেখি নাহাନ୍ତି ଆପଣ মতে দেখিলে বুঝা বুঝে নাই অমুকর পিলা এই ଭଲ বাপা ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାବୁ ବୁଝା যায় ତ ଠାକୁର କହିଲେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଜୀବନ ଧାରା ଯଦି ତୋର ଦେହେ ବହିଲାନି କେଉଁଠୁ ତୁମେ କିଏ ବା ତୁମର କୁଳ ଗୌରବ ରହିଲାନି ତେଣୁ ପିତୃପୁରୁଷର ଜୀବନ ଧାରା ବହିବ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି କରିବା ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବାହ କରିବା ସେଇ ଆମର ଯୋଉଟା କମ୍ପାଟିବଲ ମ୍ୟାରେଜ ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବର୍ଣ୍ଣସିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶୁଥିବ ସେଇ ବିବାହ କରିବା ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବ ସେ ସୁସନ୍ତାନ ବଢିବ ଏବଂ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉ ଅକୃତଜ୍ଞତା ତାର ଆସିବ ନାହିଁ ସେ କୃତଜ୍ଞ ହବ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ତା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୂମିକା ନେବେ ଏହା ବାସ୍ତବ କଥା ତେଣୁ ଏହା ହବ କୋଉଠି ଏହା ହବ ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦରାଶନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ବୋହୂ କରୁନି ମୁଁ କରିବି ପୁଅ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁନି ପୁଅ କହିବ ମୁଁ କରିବି ଦେଖାଯାଉ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କରିବ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ମୋର ବାପା କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବି କରିବି ଏ କାମ ଆମେ ବୁଝୁନେ ବାସ୍ତବ ଭାଇ ଏହା କାହିଁକି ହଉନି ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ହଉନି ଆମ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ આપણે ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ କାହା ବି କରିଛେ ଏଟା କିଛି ଜୀବନି ଆମେ ହଉଛି କିଛି ତ ଆମର ଜୀବନି ସବୁଠି ରହିଯିବ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜା ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ଦିନେ ଯାଇକି ଜଣେ ସାଧୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦୁଃଖ ଯାଉନି କ'ଣ ବି ଯାଉନି ତମର ତ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅଛି ତମର ତ ରାଜ୍ୟ ତମର ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଛ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କ'ଣ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେ ଟଙ୍କାଟା ରଖ ସାଧୁ କହିଲେ ଟଙ୍କାଟା ରଖ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଏ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଭେଟ ହେବି ଏ ଟଙ୍କା ମତେ ହବ ସେଟା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଏ ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ମୁଁ କିଛି ନେଇପାରିବି ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ନା ଟଙ୍କାଟେ ନେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାରା କୋଠାବାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଚାଲିଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଅଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଶାନ୍ତି ସେ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେଟା ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଧରାରେ ରହଇ ପଡ଼ି ଦୁଃଖାର୍ଜିତ ଧନ ରୋମନ୍ଧେ ରହନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠେ ମହିଷ ବୋଧନ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯାଏ ଜନଦେଶ ରହି ସ୍ୱଦେଶ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ଯାଆନ୍ତି ଶବ ବହି ପ୍ରିୟତମ ଦେହ ଯାଏ ଚିତା ଯାଏ ସାଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଯାଏ ଯିବ ପରଲୋକ ପଥେ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧରାରେ ରହି ପଡ଼ି ଦୁଃଖାର୍ଜିତ ଧନ ଏ ଯୋଉ ଧନ ଅର୍ଜନ ଆମେ କରିଛେ ଏ ଧରାରେ ପଡ଼ିବ ଧରାରେ ରହି ପଡ଼ି ଦୁଃଖାର୍ଜିତ ଧନ ରୋମନ୍ଧେ ରହନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠେ ମହିଷ ବୋଧନ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯିବ ହଉଛି ଦ୍ୱାରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ହଉଛି ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବ ବା ତା ପିଲା ଡରିବେ କାଳେ ଭିତରେ ପ୍ରେତମ ସ୍ୱାମୀ ରହିଗଲା କି ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯାଏ ଜନଦେଶରେ ରହି ସ୍ୱଦେଶ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ଯାଆନ୍ତି ଶବ ଭାଇ ଶବ ଭାଇ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ଜଳୁଥିବ ଭାଇ କହୁଥିବ ଭାଇ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ସେଇଟା ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଲା ଆଉ ସେ ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଛେଚିଲା ଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ମୁଠେ ମାଂସ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସ୍ୱଜନମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ସ୍ୱଜନ ଶ୍ମଶାନ ଯାଆନ୍ତି ଶବ ଭାଇ ତାହେଲେ ତମେ ଯିବ କି ପ୍ରିୟତମ ଦେହ କେତେ ସ୍ଲୋ ବନ୍ଦ ଲଗେଇଛୁ ଧଳା ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଛୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢୁଛୁ ଏ ଦେହ କ'ଣ ଯିବ ଚିତାରେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବ କି ଆମେ
जाऊँ आज्ञा किछि नहुनी ठाकुर सभा जाऊनी तो संगे तू थिबा कर्म जाउची तू जहाँ जहाँ कर्म करूछु कोड़ा गोड़ा हिसाब रे तो भागुथिबो एवं सेई पूर्व परजन्म रे सेई प्रकार यदि जो अवस्था पाऊ सेई अवस्था रे जो स्वामी स्त्री मिलन हुई मन कर आपण गोटे दुख रे जाइछन कोन गोटे असुविधा जाइछन जोडा पुत्र मानकर बा बहु मानकर गोटे निर्यातन जाइछन गोटे चोरी केस रे आपण पडिथिले सेटा होती मृत्यु बळे आपण मुंडे आसुची तो सेई अवस्था रे जाइथिबे तार सेई भला दाम्पत्य जीवन जोडी आसीबो तो गोटे भाव तरंग से विज्ञान हम जाउनी समय बता नाही आ जण कहिबा सेई अवस्था रे सेई स्वामी स्त्री मिलन बेले से होची से जगह ओली आसीबो से तरंग ताको हम साइंस रे कहले कथा मु से आनी जाउनी तले आपण जे कोनते हमर ओलिया हित दरकार आमी ब्राह्मण काके काई डाकुचे ब्राह्मण आसी काहे हिमो कोजनी ना ठाकुर कहछन जो ब्राह्मण संतान उत्पादन क्षम हेतिबो ता अर्थ सी होची जदि जजमान घर को आसी ए साधारण रे का ब्राह्मण के खाद्य लोभी से खाइले एवं दक्षिणा किछि नेले दक्षिणा लेकी घर को गले एवं जदि से संतान जुव भे खांती संतान उत्पादन क्षम खांती तार स्त्री आगे मिलन बेले ए विषय रे काई जजमान कथा ता परिवार कथा से विधि आत्मा कथा ता गुणगान करू करू जदि उहंगर न नहीं जाए ताहले मध्य आपन को वर्ण ता श्रेष्ठ वर्ण मध्य संतान आस करे से आपन विधि आत्मा से करंती कोन ठाकुर कहउछंती जो आपण जजमान डाकिले जने बुद्ध व्यक्ति से बुद्ध व्यक्ति आसले संतान उत्पादन क्षम होंती किंतु घर को गले पुआ अछंती झियो अछंती भजा भाणी अछंती तांका आगे जजमान गुणान कले अंगलोक भोग जाइली बढ़िया लोक हम बहुत सत्कार कले आम बहुत अच्छी आप्यायित कले फल दक्षिणा देले एवं तार परिवार एक प्रकार ता पिला एक प्रकार से खुशी रे यदि गुणगान करे एवं सेई माने पिला माने सुनि थांती सेई पिला माने यदि संतान उत्पादन क्षम हेई थांती तार ठाकुर कहते से आगे मध्य से आत्मा आसबार संभावना अछि तो अनेक कथा आमे चार जुगे पसिने चाष करिले आमे होती बुझिने कारण हम पारे गुण नाहंती साकार मूर्ति नाहंती आमे होती धर्मर वास्तविक मूर्ति आमे बुझिने आमे धर्म होती कोन माने आछंती कोडे कथा कहउछंती और होल दुकान करले ता उठिले खाइ दी पीगरी होले ता हे वास्तविक गुरु ग्रहण का ए पाले नहीं गुरु ग्रहण का भागवत कहै छी गीता कहै छी अर्जुन को शिक्षक भगवान कहउछंती आमे समझ जानिछे किंतु ताको आमे न जानला परी आमको सेटा कष्ट पड़िबो किछि कष्ट नाही आपण आसंतु ए दीक्षा दीक्षित होंतु दीक्षा माने कोन दक्षता दीक्षा आमे दीक्षा माने कथा कहउछि दीक्षा माने बाबाजी माता जवार कथा नाही दीक्षा माने मुने दक्ष पुओ माने मु पुओ हिसाब रे मो जहा कर्तव्य बापति कली तार दक्षता हासिल कली मु दक्ष पुओ मोर भाई हिसाब रे भाई जी ठीक कर्तव्य कली तार दक्ष भाई मोर दक्षता अछि मोर स्वामी हिसाब रे मोर स्त्री को जहा कर्तव्य कली तार दक्ष स्वामी मोर स्त्री हिसाब रे स्वामी जहा कर्तव्य कली तार दक्ष स्त्री तो दक्ष छात्र दक्ष छात्री तार दक्षता माने मु जो अवस्था रे अछि सेई अवस्था रे जदि मु जहा जहा मोर कर्तव्य सेई अनुशासनवाद सेई विधि नियम जदि मु मानि चालिली मु दक्षता हासिल कली तार दक्षता हासिल करिया कहले जे सराक्य दक्ष पुरुष से हेले श्री ठाकुर रामचंद्र ए मोर सर्वशेष सर्वस्थ विवर्त पुरुष तांको बाबू आसे पड़िबो तांको संग्रह करिया पड़िबो आचार्य संग्रह करिया पड़िबो ठाकुर आचार्य परंपरा सृष्टि करि आछंती से आचार्य परंपरा को धरी जदि आमाने तांको सेई औषध चलिबा ताहाले आमे वास्तविक भाबरे तांको दया लगे हि करिबा एवं आजिओ जाने कोनचे सत्संग होचे ए सत्संगनी वास्तविक भाबरे सार्थकता लाभ करिबो तो आसंतु आमार जो माया पड़िचे माया पड़ंतु किछ असुविधा नाही आपण घर द्वारा कोठाड़ी करंतु ताहा मना नाही आपण दक्षता हासिल करंतु आपण अर्जन को हुंतु से अर्जन जो से जो धन से जो आमे कहूजे बाल्य काल धर्म धन को संजीव ए जीवन अनिश्चित के जानि कहार मृत्यु काल आदि होई जीव उपस्थित ता अर्थ कोन आपण बुझे बाल्य काल धर्म धन संजीव को धन संजीव आम कहूजे विद्या पई महाधन बालक काले उपार्जन सार पड़िले आमु या कोन पढ़ानी बालक धर्म धन को संचय कर से धर्मटा कोन धर्म होती ठाकुर कहिले ईश्वर को तू बुझवा न बुझू सत्ता को उचित धारण पालन सत्ता धरिबा धर्म कुहे ताकुत आमे गोटे पाठ पढुचे चाकरी करिया आमे होती कॉलेज जाउचे स्कूल जाउचे ऑफिस जाउचे आमे पैसा जाउचे पानी खाया दरकार किंतु आमर सत्ता भीतर निया जळुची अशांतर निया स्वामी स्त्री भीतर पड़ नहीं भाई भाई भीतर पड़ नहीं सासू बहु भीतर पड़ नहीं बाबू बहु भीतर पड़ नहीं पड़ोसी भीतर पड़ नहीं से अशांतर निया के देखि पाउनी तेणु आमर अस्तित्व बंचियो कि करी बाहर तो आम चाकचक्य अच्छे पैसा पत्र गाड़ी घोड़ा अच्छी किंतु भीतर निया को कहीं देखि पाउनी ना ठाकुर कहले तू धर्म न कर गुरु ग्रहण कर ठाकुर कहले ईश्वर को तू बुझवा ना बुझू तू ईश्वर को बुझवा ना बुझू सत्तार बुझू तो जो सत्तार तू बंचिबू सत्तार बंचिबू अस्तित्व बढ़िबू से सत्ता बुझू तो धारण पालन सत्तार करबा सत्ता को किंतु बंचेबू तार धारण पालन करबा ताको पोषण देबा
ଧର୍ମକୁ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ। ତୋ ସତ୍ତା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଲିବୁ। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ହଉଛି ଭଲ ଚୋଖଣ ମଣିଷ ବାହାରିବୁ। ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକିରି ତୁ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ସବୁ ସେଇ ଚାଲିବୁ। ତାହା କେବଳ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗୁରୁକୁ ଧରି ଚାଲେ ପାତ୍ରଇ ହବ। ତେଣୁ ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଦରାଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଡ଼ ନେଇକି ସେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସବୁ ଏଇଠାରେ ମିଳିବ, ସବୁ ଏଇଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି এই দিবসে ମୁଁ କହେ ସେଇ ପଦ୍ମନିଭା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ସାତ୍ବିକ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଅପାର ରୁହନ୍ତୁ।